हेलो स्टूडेंट, आज आम इतिहासर चतुर्थ पाठ स्वाधीनता परवर्ती भारतीय अर्थनीति विषय पढ़ा। प्राय 200 वर्षर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन भारतर अर्थनीति को रुग्ण और पंगु कर देथिला। 19 और 20 शताब्दीर अध्यभागे विश्व में व्यापक शिल्पायन और अर्थनैतिक प्रगति परिलक्षित होता, किंतु भारत भली साम्राज्यवाद शासन द्वारा निष्पेषित हेउथिबा देशमानंकरे कौनसी प्रगति परिलक्षित हेउनथिला एवं अनेक गुड़िए अर्थनैतिक समस्या मुंड टेकी सारिथिला। भारतर प्रमुख समस्या गुड़िक थिला परिव्याप्त दारिद्र्य, निरक्षरता और अज्ञानता, विपर्यय कृषि व्यवस्था, शिल्पायन क्षेत्र में स्थाणुता एवं हस्त और कुटीर शिल्पर अधोगति होइतिला। भारतर एही विपर्यय अर्थ व्यवस्थापक विकासर दर देश में पहुँची पारिला नहीं बा देवापाई केतेक सुविधा ए देश में उपलब्ध थिला। यही सुविधा गुड़िक थिला 1914 रु 1947 मसीहा मध्य भारतीय शिल्पायन को आगक नहीं आनी पारिथिला। केतेक पुंजीपति और उद्योगपति उपस्थिति, भारतर पर्याप्त खनिज संपद, प्राकृतिक विभव, भारतर मानव संपद एवं भारतीय मानक हाथ में थिबा बैंक, बीमा और अन्यान्य अत्यावश्यक आर्थिक उपचार थिला। मोटामोटी कहबाकू गले स्वाधीनता बेलकू भारत वर्ष एक निजस्व अर्थनैतिक भित्तिभूमि उपलब्ध थिला। यही भित्तिभूमि उपरे एक सबल और दृढ़ अर्थनीति प्रतिष्ठा करा जाई पारिबार आशा थिला। स्वाधीनता बेलकू स्वल्प हेले भी केतेक भारतीय शिल्पपति और उद्योगपति देशर शिल्प, वाणिज्य, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में सेमानंकर आसन जमाई सारिथिला। भारतर स्वाधीन होगा परे केउं दृष्टिभंगी रे भारतीय अर्थनीति को ठीक दिग्दर्शन दिया जाय परिबो से संबंध में विशेष मतपार्थक्य नथिला। सेतेबेले भारतीय अर्थनीति को सुधारिबा पई जो सब पदक्षेप नेबार आवश्यकता थिला सेगुड़िक हेला आत्मनिर्भरशीलता, आमदानी ह्रास करी और व्यावसायिक संतुलन को बजाय रखी भारतीय व्यवसाय को शक्ति प्रदान करिबा पई द्रुत शिल्पायन करा जायथिला। भारत में पुंजी विनियोग क्षेत्र में साम्राज्यवादी और विदेश पुंजीपति और उद्योगपति को यथासंभव बारण करा जायथिला। जमींदारी प्रथा उच्छेद करी भू संस्कार कार्यकारी करिबा और रैयत माननकु समानंकर स्वत और अन्यान्य सुविधा प्रदान करिबा, समवाय आंदोलन को शक्तिशाली करिबा और भारतर विपुल जनसंबल को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करी देशर प्रगति पई विनियोग करिबा, कुटीर शिल्प को प्रोत्साहित करी ग्रामीण अर्थनीतिर दृढ़ीकरण करिबा, बृहत शिल्प गुड़िक सरकारी उद्योग में प्रतिष्ठा करिबा, सरकारी और बेसरकारी उद्योग को समान सुजोग प्रदान करी एक प्रकार मिश्रित अर्थनीतिर परिवेश सृष्टि करिबा और अनुसूचित जाति और जनजाति माननकु भारत में अर्थनैतिक प्रगति स्वतरे सामिल करिबा एगुड़िक थिला देश को विकास करिबा पई। तापरे स्वाधीनता प्राप्ति परे ए सब को कार्यक्षम करिबारे कौनसी प्रतिबंधक नथिला। शिल्पायन उद्देश्य एक व्यापक परिवेश सृष्टि करिबा पई आवश्यक पदक्षेप निया सारिथिला। भारत सहित देशीय राज्यगुड़िक सर्वांतकरण रे मिशि जिया परे खनिज संपद विनियोग करिबा बा सारा देश में निरंकुश वाणिज्य व्यवसाय करिबारे कौनसी बाधा विघ्न रहिला नहीं। अनेक पदार्थर मालिकाना स्वत केंद्र सरकार बा राज्य सरकार हाथ में रहिला। सारा देश में अबाध जोगाजोग, गमनागमन, परिवहन क्षेत्र में कौनसी प्रतिबंधक रहिला नहीं। तापर आम जानिबा योजना आयोग बा पंचवार्षिक योजना विषय। 1950 मसीहा मार्च 15 तारिख में भारत सरकार योजना आयोग गठन कले। प्रधानमंत्री यार चेयरमैन होइथिले। प्रथम पंचवार्षिक योजना पई चिठा प्रस्तुत हैला 1951 रु 1956 मसीहा पर्यंत प्रथम पंचवार्षिक योजना कार्यकारी हैला। यही योजना काल में कृषि और जलसेचन उपरे अधिक गुरुत्व दियागला। 1952 अगस्त 6 तारिख में जातीय उन्नयन परिषद प्रतिष्ठा करागला और 1956 रु 1961 मसीहा थिला द्वितीय पंचवार्षिक योजनार कार्यकाल। तापर देखिबा द्वितीय पंचवार्षिक योजनार रूपरेख प्रस्तुत करथिले विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस।
ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି, ମୌଳିକ ଓ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ଆୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ବିଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି 3ଟି ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। 1961ରୁ 1966 ଥିଲା ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। 1962ରେ ଚୀନର ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଓ 1965ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଶତକଡ଼ା 30 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଅନ୍ୟୁନ 17%କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତାହା ହେଲା ଜାତୀୟ ଆୟରେ ବାର୍ଷିକ 5% ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ଦେଖାଇବା, ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ, ରସାୟନ, ଇନ୍ଧନ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା, କଳକବଜା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଭାରତରେ ଉପଲବ୍ଧ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ତାରତମ୍ୟତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। 1966ରୁ 1969 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତାପରେ 4ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଚାଲିଲା 1969ରୁ 1974 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 4ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାଳରେ ସମତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। 1969ରେ 14ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଗଲା ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର କରାଗଲା। କୃଷିର ବିକାଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା ଓ 1971ର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା କାଳରେ ଦରଦାମ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 1947ରୁ 1979 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହାସଲ କରିବା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ହାସଲ କରିବାର। ଏହି ଯୋଜନାକୁ 1978ରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। 1978ରୁ 1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। 1980ରୁ 1985 ଓ 1985ରୁ 1990 ଯଥାକ୍ରମେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଥିଲା ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉଭୟ ଶିଳ୍ପ ଓ କୃଷି ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଶତକଡ଼ା 5.2 ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ବା ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଆଧୁନିକୀକରଣ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ। ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଫଳରେ କିଛି ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଶତକଡ଼ା 3.23 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଯୋଜନା କାଳରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜବାହର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା କାଳରେ ସକଳ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଶତକଡ଼ା 5.8 ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1992ରେ ଓ ଏହା 1997 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ବାର୍ଷିକ ଶତକଡ଼ା 5.6 ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶତକଡ଼ା 7.5। ଯୋଜନା ଶେଷରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହେଉଛି ଶତକଡ଼ା 6.8। ଏହା ଥିଲା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଶତକଡ଼ା 1.2 ଅଧିକ।
ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 1997 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନବମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କରିବା, ଦରଦାମ ସ୍ଥିର ରଖି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସେବା ଯଥା ପାନୀୟ ଜଳ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ଆବାସ ଓ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା, ନାରୀ, ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କରିବା। ନବମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 6.5% କିନ୍ତୁ ହାସଲ ହେଲା ବାର୍ଷିକ 5.5%। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦ୍ୟ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ 2002 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦଶମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ଏହା 2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 2007 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଚାଲିଲା 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୂଳରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କୃଷି ଓ କୃଷକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ବିନା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଚିତ୍ର ବଦଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଗଲା। ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ କରାଗଲା, ରୈତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଗଲା, ମହାଜନୀ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଗଲା, ଜଳସେଚନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେରୋଜଗାରୀ ଥିବା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଗ୍ରାମ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 1969 ପରେ ସରକାର କେତେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ। 1970ରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଜାତୀୟକରଣ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଋଣ ସୁଲଭ ହୋଇଥିଲା। 1978 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା। ସେହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନାରୀ ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା। 1999 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା। 2000 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଓ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେକାର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ 1997ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସହରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। 2000 ମସିହାରେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଅତି ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଗହମ ଓ 3 ଟଙ୍କା ଦରରେ ମାସକୁ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହି ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟତୀତ 1951ରୁ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 100 ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଅଛି। ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେରୋଜଗାରୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପାରିନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗରିବ ଓ ବେକାରମାନଙ୍କର ଅଭାବନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଅଛି। ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ସମୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଚାହିଁ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳପଥ, ଜଳସେଚନ, ପରିବହନ, ଗମନାଗମନ, ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରାଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା, ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଗଲା। ହରିତ କ୍ରାନ୍ତି ଜରିଆରେ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟାଭାବକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୂର କରି ଦିଆଗଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ମହାସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ହେଉଛି ଜଗତୀକରଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଓ ବିଦେଶୀ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପରିଚାଳିତ କେତେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆମୋଦ-ପ୍ରମୋଦ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଅଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କି 1997 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର 9ଟି ଲାଭଜନକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ନବରତ୍ନ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନବରତ୍ନ
ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗର ସଂଖ୍ୟା 16ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ମିଶ୍ରିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି। ଏହି ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସମୟରେ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। 1956 ମସିହାରେ ଏକ ନୂଆ ଶିଳ୍ପନୀତି ସଂକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହେଲା ଓ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1956 ମସିହାର ଶିଳ୍ପନୀତି ଅଳ୍ପ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ 1990 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା। ତେବେ 1991 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱକୁ ଆସିଥାଏ ଉଦାରୀକୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାରର ଲହରୀ। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଚଳିତ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥାନରେ ଭାରତରେ ବିମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ଅର୍ଥନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଗଲା। ଭାରତରେ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1991 ମସିହାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦାରୀକରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଏହି ଉଦାରୀକରଣର ଦୁଇଟି ଉପାଂଶ ଅଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର କେବଳ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଇନ କାନୁନରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଗଲା। ଆଗରୁ ଥିବା 17ଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 3କୁ ହ୍ରାସ କରାଗଲା। ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ, କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ, ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଭୃତିରେ ଥିବା ଆଦବ କାଇଦାକୁ କୋହଳ କରିଦିଆଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଉଦାରୀକୃତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳବତ୍ତର ରହିଅଛି। ସମୟକ୍ରମେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗତୀକରଣ ଓ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 26% ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିନିଯୋଗରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଓ ରେଳପଥ ବା ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ରହିଅଛି। ରେଳ ପରିବହନର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେସରକାରୀ ଭାଗିଦାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାଣି। ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଅଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।